Okay, good morning, students. Okay, IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. IUPAC means IUPAC. IUPAC means here International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. So this IUPAC nomenclature consisting of three parts: root word or word root, and suffix and prefix. Okay, already I told that root word and suffix in yesterday class. So here prefix. In prefix, primary prefix also completed. So primary prefix, it is indicated cyclo. Cyclo means it represents it is used in the only cyclic compound. ఈ primary prefix ni cyclic compounds లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. For example, for a given carbon compound is open compound, that means open chain. So open chain compounds కి primary prefix ని మనం యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకని cyclo, it is used in the only cyclic compound. Now another one is secondary prefix. Secondary prefix. So secondary prefix, it indicates the second grade functional group. Second grade functional group or substituent group in a given organic compound or carbon compound. Okay, secondary prefix indicates the second grade functional group or substituent group in a given organic compound. So for example here, okay, substituent group and secondary prefix. So for example, fluorine is given in a organic compound like that, fluorine. So it is fluoro. ఏ సౌండ్ ఇండికేట్ చేస్తాం దాన్ని? ఫ్లోరో. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ క్లోరిన్ ఉంటే ఫ్లోరో. ఫ్లోరో, ఫ్లోరో. బ్రోమో, దిస్ ఈజ్ బ్రోమో. దిస్ ఈజ్ అయోడో. ఫ్లోరో, ఫ్లోరో, బ్రోమో, అయోడో. And OR means alkoxy. It is alkoxy. OR means alkoxy. NO2. NO2. This is nitro. This is nitro. NO means nitroso. NO means what is here? Nitroso. Nitroso. And COOH. COOH. Carboxy. Carboxy. And CHO. CHO is formyl. Formyl. CO group, keto. This is also oxo. Keto or oxo. And OH. This is hydroxy. This is hydroxy. OH means hydroxy. And NH2. NH2. This is amino. This is amino. So these are secondary prefix. Okay, secondary prefix indicates the second grade functional group or substituent group. So here, in case a given carbon compound contains fluorine, that indicates the prefix as a fluoro.
ఇప్పుడు గివెన్ కార్బన్ కార్బన్ కాంపౌండ్ లో ఫ్లోరిన్ ఇచ్చింది, ఫ్లోరిన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఆ ఫ్లోరిన్ మనం ప్రిఫిక్స్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా సౌండ్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం? ఫ్లోరో అంటాం. ఎఫ్ ఉంటే ఫ్లోరో, సిఎల్ క్లోరో. ఓకే, నెక్స్ట్ బిఆర్ బ్రోమో, ఐ ఐడో, ఓఆర్ ఆల్కాక్సీ. ఓఆర్ మీన్స్ ఆల్కాక్సీ. సో NO2 నైట్రో, నైట్రో. NO నైట్రసో. NO2 అయితే నైట్రో అనాలి. NO మీన్స్ నైట్రసో. ఓకే, COOH కార్బాక్సీ, కార్బాక్సీ. COOH is carboxy. But the COOH in case of suffix, secondary suffix. Suffix లో COOH ఏమని ఇండికేట్ చేస్తాము? ఓయిక్ యాసిడ్ అంటాం, ఓయిక్ యాసిడ్. మరి ఇదే COOH ప్రిఫిక్స్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు కార్బాక్సీ అనాలి, కార్బాక్సీ. COOH ని సఫిక్స్ గా వాడితే ఓయిక్ యాసిడ్ అంటాము, అదే ప్రిఫిక్స్ అయితే కార్బాక్సీ, కార్బాక్సీ అంటాం. CHO ఫార్మైల్, ఫార్మైల్. ఓకే, CHO ని సఫిక్స్ తో ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు ఏ సౌండ్ అది? ఆల్, ఆల్ సౌండ్ కి ఇండికేట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఫార్మైల్. CHO నథింగ్ బట్ ఆల్డిహైడ్. ఓకే, ఈ ఆల్డిహైడ్ ని సఫిక్స్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమని పిలవాలి దాన్ని? ఆల్, ఆల్ అని సౌండ్ కి ఇండికేట్ చేస్తాం. అదే ప్రిఫిక్స్ గా అయితే ఫార్మైల్. నెక్స్ట్ CO, that means ketone, ketone. Keto or oxo, keto or oxo. అదే సఫిక్స్ అయితే ఏమన్నాము? ఓన్, ఓన్ అనే సౌండ్ తో ఇండికేట్ చేయాలి. OH, OH దిస్ ఇస్ హైడ్రాక్సీ. ప్రిఫిక్స్ గా ఏమనాలి దీన్ని? హైడ్రాక్సీ. అదే సఫిక్స్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు అయితే ఓల్, ఓల్ అనే సౌండ్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండరీ సఫిక్స్ అండ్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్ గా వాడేటప్పుడు ఒకలాగా పిలుస్తాము, ప్రిఫిక్స్ గా వాడేటప్పుడు ఒకలాగా పిలవాలి. NH అక్కడ ఏమన్నా అమైన్ అన్నాం, ఇక్కడ అమినో, అమినో. ఓకే, వన్స్ అగైన్ సెకండరీ సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ హియర్. F ఫ్లోరో, CL ఉంటే క్లోరో, BR బ్రోమో, I ఐడో, OR ఆల్కాక్సీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్కాక్సీ. NO2 నైట్రో, నైట్రో. NO నైట్రసో, నైట్రసో. COOH కార్బాక్సీ, కార్బాక్సీ. ఇదే COOH సఫిక్స్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమని చెప్పాము? ఓయిక్ యాసిడ్. అదే ప్రిఫిక్స్ అయితే ఏమంటున్నాం? కార్బాక్సీ. CHO, CHO మీన్స్ ఫార్మైల్, ఫార్మైల్. ఓకే, ఇదే CHO ని సెకండరీ సఫిక్స్ లో అయితే ఆల్ సౌండ్ కి ఇండికేట్ చేస్తాం. CO కీటో ఆర్ ఆక్సో, కీటో ఆర్ ఆక్సో. OH హైడ్రాక్సీ, హైడ్రాక్సీ. NH2 అమినో. ఇదే OH ని సెకండరీ సఫిక్స్ లో అయితే ఆల్ సౌండ్ కి ఇండికేట్ చేస్తారు, ఓల్ సౌండ్ తో ఇండికేట్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్, దిస్ ఈజ్ ఓల్. బట్ ప్రిఫిక్స్ విషయానికి వస్తే ఫార్మైల్, CHO ఫార్మైల్, CO keto or oxo, OH hydroxy, NH2 amino. Okay, okay. Note this secondary prefix. Okay. Once again, F fluoro,
Cl ఫ్లోరో, బ్రోమిన్ ఉంటే బ్రోమో, అయోడిన్ అయితే అయోడో, OR means alkoxy, NO2 nitro, NO means nitroso, COH is carboxy, CHO formyl, CO ఉంటే keto, OH అయితే hydroxy, NH2 ఉన్నప్పుడు amino. That is prefixes. Right. So, IUPAC nomenclature rules. So, example చెప్పుకుంటూ rules explain చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు మనకు. సో గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కి నేమ్ పెట్టడం ఎలా? సో హియర్ one formula, that means first one is prefix, root word, prefix plus root word plus primary suffix and secondary suffix. This is formula. Prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. Okay, right. So first one, IUPAC nomenclature, rules of the IUPAC nomenclature. First one, you select the longest carbon chain as a root word. First given carbon compound ఇస్తాడు మనకు, ఆ ఇచ్చినప్పుడు దాని లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యాజ్ ఎ రూట్ వర్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ కార్బన్ కాంపౌండ్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇటు ఒకటి ఉంది, ఇటు ఒక చైన్. ఈ రెండులో ఎట్లాగైనా మనం దాన్ని చూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా చూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఈ బోత్ కేసెస్ లో ఎటువైపు అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అటువైపు లాంగెస్ట్ చైన్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉంటాయి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉండే వైపు మనం లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో సార్ చూడండి, ఒకవేళ ఈ వైపు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, సపోజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి, 6 కార్బన్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇటు అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ వచ్చే 6 కార్బన్, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో మన రూల్ ఏంటి ఇక్కడ? సెలెక్ట్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ యాజ్ ఎ రూట్ వర్డ్. లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ని విచ్ వన్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. ఏ సైడ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ సైడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉండాలి. అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉండే సైడ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి. సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది రైట్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు, ఇలానే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకని? డ్యూ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ దిస్ చైన్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ రూట్ వర్డ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇఫ్ 2 ఈక్వల్లీ లాంగ్ చైన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇటువైపు పోయినా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, ఇటు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి కండిషన్స్ లో ది చైన్ విచ్ హ్యాస్ ఏ లార్జెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఏ వైపు అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ వైపు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బ్రాంచెస్ ఎక్కువగా ఉండే వైపు. బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ బ్రాంచ్, ఇట్లా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది బ్రాంచ్ అవుతుంది, ఇట్లా అన్నమాట.
అట్లా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉండే వైపులో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూ సెలెక్ట్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ యాజ్ ఏ రూట్ వర్డ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, right. The least number should be given to the carbon atom which has substituent group or functional group. The least number should be given to the, that's right, man. Next one. The least number should be given to the carbon atom which has substituent group or functional group. Substituent group or functional group in a given carbon compound or organic compound. In a given organic compound. Right. Okay. The least number should be given to the carbon atom which has substituent group or functional group in a given organic compound. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి కార్బన్ కాంపౌండ్ లో ఏ కార్బన్ దగ్గర అయితే సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్ కానీ ఐ మీన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఉంటాయో ఆ కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఓకే. ది లీస్ట్ నెంబర్ should be given to the carbon atom which having substituent group or functional group in a given carbon compound. Okay, let us say one example here. This is CH3 CHCl CH2 CH3. So that is given organic compound. So మనం నెంబరింగ్ ఏ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు, ఈ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు, ఈ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు. సో ఈ రూల్ ఫాలో కావాలి. ఎలా ఫాలో కావాలి? నెంబర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ సైడ్ నుంచే ఇవ్వచ్చు, ఈ సైడ్ నుంచే ఇవ్వచ్చు. కానీ సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్ కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చేటట్టుగా నెంబర్ ఇవ్వాలి. సపోజ్ ఈ సైడ్ నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చాం, మనం ఈ సైడ్ నుంచి ఇచ్చాం 1 2 3 4. So this is substituent in this carbon compound, organic compound, chlorine. This is a substituent. ఈ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఈ కార్బన్ పైన ఉంది, అంటే ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చే విధంగా మనం నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఈ కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చేట్టుగా నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఈ సైడ్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు, ఈ సైడ్ నుంచి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాం కదా. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ నుంచి ఇచ్చామనుకోండి 1 2 సెకండ్ కార్బన్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఈ సైడ్ నుంచి ఇస్తే 1 2 3 4. ఈ సైడ్ నుంచి ఇస్తే ఈ కార్బన్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. చూడండి, ఈ సైడ్ నుంచి ఇస్తే కార్బన్ నెంబర్ 2 అంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ నెంబర్ 2 అవుతుంది. అది ఈ సైడ్ నుంచి ఇస్తే ఈ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ నెంబర్ 3 అవుతుంది. మరి మన రూల్ ఏంటి? ది లీస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ ఏ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సబ్స్టిట్యూటెంట్ కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి.
లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ హియర్? దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే ఈ సైన్ నుంచి ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకు అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే సెకండ్ అవుతుంది, ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే థర్డ్ అవుతుంది. ఈ రెండులో లీస్ట్ నెంబర్ 2 కదా, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇది కరెక్ట్ థింగ్. రైట్. ఇప్పుడు మనం నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలి, పేరు ఎలా పెట్టాలి? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫార్ములా. ప్రెఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్. సో దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ప్రెఫిక్స్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నాను. ప్రెఫిక్స్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? సెకండ్ గ్రేడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్. సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్ ని కానీ సెకండ్ గ్రేడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉందా లేదా? ఉంది. అదేంది? ఫ్లోరిన్. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రెఫిక్స్. ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రెఫిక్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సరే ఇక్కడ రాద్దాం. వాట్ ఈజ్ ప్రెఫిక్స్ హియర్? ప్రెఫిక్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్లోరో. సిఎల్ ఉంటే ఫ్లోరో అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. ఎఫ్ ఉంటే ఫ్లోరో, సిఎల్ అయితే ఫ్లోరో, డిఆర్ ఉంటే బ్రోమో, ఐ ఉంటే ఐడో. ఓకే, ఐడియా ఉంది కదా, రైట్. దిస్ ఈజ్ ప్రెఫిక్స్, దట్ ఈజ్ ఫ్లోరో. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్? రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 4 కార్బన్స్ ఉంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? బ్యూట్. 4 ఉంటే ఏమనాలి? బ్యూట్. సో హియర్ root word is bute. Root word is bute. So after that, primary suffix. Primary suffix. Primary suffix then indicate చేస్తుంది nature of the carbon chain. Nature of the carbon chain. That means saturated or unsaturated. In given carbon compound, అంటే ఇచ్చినటువంటి కార్బన్ కాంపౌండ్ అనేది సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అనేది ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది ప్రైమరీ సఫిక్స్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు గివెన్ కార్బన్ కాంపౌండ్ లో ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటే దట్ ఈస్ సాచురేటెడ్. మల్టిపుల్ బాండ్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్, అలా అంటే దట్ ఈస్ అన్సాచురేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ గివెన్ కార్బన్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సింగిల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఏమని చెప్పాము? ఏన్. ఏ సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే ఏ సౌండ్ ఇండికేట్ చేయాలి? ఏన్. డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఈన్, ట్రిపుల్ బాండ్ అయితే ఐన్. సో ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ హియర్? ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏన్. ఓకే, primary suffix is n. Next, secondary suffix. Secondary suffix, it indicates the functional group in a given organic compound. Functional group ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో వీటిలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది లేదు. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే ఆల్కహాల్ కానీ, ఆల్డిహైడ్, కీటోను, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఓకేనా, ఇలాంటివి అంటే ఈథర్స్, ఎస్టర్స్ ఎక్సెట్రా, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఈ సెకండరీ సఫిక్స్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ సెకండరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. సెకండరీ సఫిక్స్ అనేది లేదు. సో ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రెఫిక్స్ ఉంది, రూట్ వర్డ్ ఉంది, ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో మనం నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రెఫిక్స్ రాయాలి, దాని తర్వాత రూట్ వర్డ్, దాని తర్వాత ప్రైమరీ సఫిక్స్. ఇక్కడ ప్రెఫిక్స్ ఏంటి? ఫ్లోరో. ఫ్లోరో. సో ఈ ఫ్లోరో ఏ కార్బన్ దగ్గర ఉంది ఆ కార్బన్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఈ క్లోరో అనేది సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2-chloro. 2-chloro. ఓకే, ఏ కార్బన్ దగ్గర అయితే ఉంటుందో ఆ కార్బన్ నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో 2-chloro. ఇంకేస్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఉందనుకోండి 3-chloro అంటాం. ఫోర్త్ కార్బన్ దగ్గర ఉంటే 4-chloro అంటాం. సో ప్రెఫిక్స్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. 2-chloro. Next, root word. Root word means 4 carbons are present. So root word is bute. Bute.
ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్లా రాద్దాము. 2-chloro plus bute. After that, primary suffix. What is here primary suffix? Only single bonds are present. Means ane. 2-chloro bute ane. So మొత్తం కలిపి రాసేయండి ఒకసారి. 2-chlorobutane. 2-chlorobutane. That is it. This is name. This is name of this compound. So this name, the name ఏంటి ఇక్కడ 2-chlorobutane. ఇక్కడ once again statement చూడండి. The least number should be given to the carbon atom which has substituent group or functional group in a given organic compound. Substituent group or functional group. ఈ రెండు అంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్ కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఏ కార్బన్ పైన ఉంటే ఆ కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చినట్టు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో నెంబరింగ్ అనేది ఈ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను, లేదా ఈ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు, ఏ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు. కానీ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చే విధంగా ఇచ్చుకోవాలి. సో మనం బోత్ సైడ్ ఇచ్చాము చూడండి. ఫస్ట్ ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చాం మనం 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ క్లోరిన్, దిస్ ఈజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూటెంట్. ఈ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఏ కార్బన్ పైన ఉంది అంటే ఈ కార్బన్ పైన ఉంది. సో ఈ కార్బన్ కి ఈ వైపు నుంచి నెంబర్ ఇస్తే నెంబర్ 2 అయింది, ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఒకవేళ 1, 2, 3 అవుతుంది. సో 2 ఈజ్ లీస్ట్ నెంబర్. సో దట్ ఈస్ దిస్ వే ఇస్ కరెక్ట్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నేమ్ ఇవ్వాలి, పేరు పెట్టాలి. ఎలా పెట్టాలి? ఈ సీక్వెన్స్ ని ఫాలో కావాలి. ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, primary suffix, secondary suffix. Okay, right. So first you can write here prefix. What is prefix in this given carbon compound here? Prefix then indicate చేస్తుంది. Prefix లో మళ్ళీ 2 types అని చెప్పాం, primary prefix, secondary prefix. ఓకే, ఈ primary prefix అంటే cyclic compounds మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. This is not cyclic compound. This is open chain compound. సైక్లిక్ అంటే సైక్లిక్ ఫార్మేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ సైక్లిక్ ఫార్మేషన్ ఉందా? ఓన్లీ స్ట్రైట్ చైన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఓపెన్ చైన్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్ యూజ్ చేయలేదు మనం. ఎందుకు యూజ్ చేయలేదంటే దట్ ఈస్ నాట్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్, దట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఉంది. ఈ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఏముంది? క్లోరిన్ ఉంది. సో ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ ఫ్లోరో. క్లోరిన్ ఉంటే ఏమనాలి? ఫ్లోరో. ఎఫ్ ఉంటే ఏమంటాం? ఫ్లోరో. బ్రోమిన్ ఉంటే బిఆర్ ఉంటే బ్రోమో. ఐ ఉంటే అయోడో. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ది నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ది గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రూట్ వర్డ్ ఈజ్ బ్యూట్. రూట్ వర్డ్ ఈజ్ బ్యూట్. ఇంకేం 5 కార్బన్స్ ఉంటే ఏమంటాం? సెంట్. 6 కార్బన్స్ ఉంటే హెగ్స్. 7 అయితే హెప్ట్. 8 అయితే ఆక్స్. 2 అయితే ఈత్. 1 ఉంటే మీత్. 3 ఉంటే ప్రోప్. 10 ఉంటే డెక్. అట్లా వాటిని ఇండికేట్ చేయాలి. సో గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఓన్లీ 4 కార్బన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ బ్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ సఫిక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ది నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ చైన్ అన్నాం. సో గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటే ఏన్, డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈన్, ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఐన్. ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కదా, సో ఏన్. సెకండరీ సఫిక్స్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ కార్బన్. సెకండరీ సఫిక్స్ అనేది లేదు ఇక్కడ. సో 2-chlorobutane. దిస్ నేమ్ ఇస్ 2-chlorobutane. ఓకే, ఒకసారి ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇవి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ రూల్స్ మొత్తం ఒకసారి నోట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.
So let us say one more example here. One more example for this rule. Right. So once again, what is the statement here? The least number should be given to the carbon atom which has substituent group or functional group in a given organic compound. So substituent unde carbon ki least number రావాలి. Once again, okay, right. So ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఏం చెప్పాను, ఏ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు, ఈ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు, ఈ వైపు నుంచే ఇవ్వచ్చు. కానీ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నంబర్ వచ్చేటట్టుగా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనం ఈ వైపు నుంచి ఇస్తాం, ఈ వైపు నుంచి ఇస్తాం 1 2 3 4 5. సో దిస్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెంట్. ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ లో సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ బ్రోమిన్. ఈ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఈ కార్బన్ పైన ఉంది. సో ఈ వైపు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కార్బన్ నెంబర్ ఎంత అయిందంటే 4. కార్బన్ నెంబర్ ఎంత అయింది ఇక్కడ? 4. సో ఇన్ కేస్ ఈ వైపు నుంచి ఇస్తాం 1 2 3 4 5. సో ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఈ కార్బన్ నెంబర్ 2 అయింది. మరి యాజ్ పర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ హియర్? This one is correct sequence. This one is correct one. Why? Because when you given this numbering from this side, this carbon has a least number. From this side, the carbon getting larger number compared to this like this. So ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఈ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ నెంబర్ ఎంత? 2 అవుతుంది. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 4 అవుతుంది. So in both cases, this case is correct one, this case is wrong one. Okay, so numbering ఇప్పుడు ఏ వైపు నుంచి ఇస్తే సూటబుల్ అవుతుంది? దీనికి ఈ వైపు నుంచి ఇవ్వాలి. 1 2 3 4 5. సో ఆ వైపు నుంచి ఇచ్చినప్పుడు this carbon getting least number, right? So next first one, prefix, root word, primary suffix, secondary suffix. ఇదందరికి నోటెడ్ కావాలి. సో ఈ గివెన్ కార్బన్ కాంపౌండ్ లో ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, రూట్ వర్డ్ ఏంటి, ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్ అని చూద్దాం. సో ప్రిఫిక్స్ ఇక్కడ రాద్దాం. ప్రిఫిక్స్, వాట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ హియర్? బ్రోమో, బిఆర్ కాబట్టి బ్రోమో. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్, how many carbons in this given carbon compound here? 5 carbons. Generally root word then indicate chestundani cheptam, number of carbon atoms in a given carbon compound. So total number of carbons, 5 carbons are present here, 5 carbons. So this is pent. 5 unte emantam pent, 6 unte hex, 4 unte but, 3 unte prop, 8 aithe oct, 7 aithe hept, 10 aithe deck. Right, root word is pent. After that, primary suffix, primary suffix. So in this primary suffix here, there is only single ones are present, only single one. Single ones unte en, double ones unte in, triple ones ainappudu in, right? So ikkada chudandi, prefix is bromo, root word is a pent, primary suffix is a en. So first one is prefix, that means bromo. ఈ బ్రోమిన్ ఎన్నో కార్బన్ పైన ఉంది? సెకండ్ కార్బన్ పైన ఉంది. సో ఈ నంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. 2 బ్రోమో ప్లస్ రూట్ వర్డ్. సో రూట్ వర్డ్ 5 కార్బన్స్, సో దట్ ఈస్ pent plus after that primary suffix, single ones ఉన్నాయి కాబట్టి en. Secondary suffix is not available. Okay, secondary suffix లేదు. సో మొత్తం కలిపి రాసేనమ్మా ఇప్పుడు 2 బ్రోమో
pentane. This name of this compound is 2-bromopentane, like this. 2-bromopentane. Okay, that is name of this compound. So here prefix is bromo, root word is pent, primary suffix is ane. So ఈ prefix second carbon పైన ఉంది కాబట్టి 2-bromo అన్నాము. 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్, సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏన్. మొత్తం మిక్సింగ్ అని మీకు కలిపి రాస్తే ఇక్కడ 2-bromopentane అవుతుంది. సో యూ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Let us say one more example here. CH3, CH2, CH, I, CH2, CH3. That is given carbon compound. So numbering ఏ సైడ్ నుంచి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ వైపు నుంచి చూద్దాం. 1, 2, 3, 4, 5. సో ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాంపౌండ్ లో క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూటెంట్, సో దట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్. ఇక్కడ బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూటెంట్, సో దట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్. ఇక్కడ అయోడిన్ ఇస్ ప్రిఫిక్స్. ఓకే, ఎన్నో కార్బన్ పైన ఉంది? థర్డ్ కార్బన్. సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఈ వైపు నుంచి ఇద్దాం. 1, 2, 3, 4, 5. ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినా కూడా దట్ ఈస్ థర్డ్ కార్బన్. ఈ వైపు నుంచి నెంబర్ ఇచ్చినా థర్డ్ కార్బన్ అవుతుంది, ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినా థర్డ్ కార్బన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ వైపు నుంచి అని ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే సేమ్ నెంబర్ కదా. ఏ వైపు నుంచి ఇచ్చినా ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏ వైపు నుంచి అని ఇవ్వచ్చు కాబట్టి దాన్ని ఉంచేద్దాం. సో ప్రిఫిక్స్ అన్నాము, రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్, ఆఫ్టర్ దట్ సెకండరీ సఫిక్స్. సో వాట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ హియర్? అయోడో. ఈ అయోడిన్ థర్డ్ కార్బన్ పైన ఉంది కాబట్టి 3 అయోడో. వాట్ ఈస్ రూట్ వర్డ్ హియర్? 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, సో పెంట్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈస్ ఏన్. వై? బికాస్ it contains only single bond. You can write this name here, 3 iodo-pentane. 3 iodo-pentane. Okay, note these two examples. Okay, let us say one more example. Another compound is CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH2, CH3. So that is given organic compound. Same statement here. The carbon, the least number should be given to the carbon atom which has a substituent or multiple bonds, substituent or functional group. Okay, here, చూడండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఈ వైపు నుంచి ఇద్దాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 3 అవుతుంది ఇది. సో ఈ వైపు నుంచి ఇద్దాం.
1 2 3 4 5 6. సో ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినప్పుడు 6th కార్బన్ అవుతుంది, సారీ 4th కార్బన్ అవుతుంది. సో మన రూల్ ఏంటి, సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చేటట్లుగా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో 3 4 ఇదే కదా లీస్ట్ నెంబర్ దీంట్లో. సో ఈ వైపు నుంచి ఇస్తున్నప్పుడు ఈ లీస్ట్ నెంబర్ వస్తా ఉంది, ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే హైయెస్ట్ నెంబర్. సో దిస్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్. సో ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, బ్రోమో, బ్రోమో 3 బ్రోమో. రూట్ వర్డ్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం టోటల్ 6 ఉన్నాయి. 6 ఉంటే హెగ్స్, హెగ్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈజ్ సింగిల్ బాండ్స్, సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే ఏమంటాం, ఏన్. దట్ మీన్స్ three bromo hexane. The name of the compound, name of this compound is 3 bromo hexane. 3 bromo hexane. So it can also here write this here. So once again, the least number should be given to the carbon which has substituent group or functional group in a given organic compound. So first one is you select the longest carbon chain as a root word. Longest carbon chain select చేసుకోవాలి. ఒకవేళ 2 equal longest chains ఉన్నప్పుడు the longest chain which has a large number of branches, ఏ longest chain లో అయితే large number of branches ఉంటాయో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. After that least number should be given to the carbon atom which has a substituent group or functional group. So that is let us some examples for this point. So next rule, next one is if the organic compound contains if the organic compound contains 2 or more same substituent group, they are indicated by prefix. They are indicated by prefixes such as di, tri and tetra, etc. Indicate number of such groups. Indicate number of such groups or atoms. Okay, this is another rule. If the organic compound contains 2 or more same substituent group present in the given organic compound, they are indicated by prefixes such as di, tri and tetra, etc. indicates the number of such groups or atoms. For example, only 2 same groups are present, that is di. In case 3, that is tri. In case 4, that is tetra, etc. Okay, same groups 2 unte, that is di anali. 3 unte tri, 4 unte tetra,
5 ఉంటే పెంటా, 6 ఉంటే హెక్సా, అట్లా ఇండికేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో రైట్, యు టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. CH3 CHCl CHCl, right, that is given organic compound. సో ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి మనం. ఆల్రెడీ ఆ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తాం? ది లీస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది కార్బన్ which has a substituent group. సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇది క్లోరినే ఇది క్లోరినే అంటే సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వైపు నుంచి ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4. లేదా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఈ వైపు నుంచి ఇద్దాం అనుకోండి 1 2 3 4. ఇన్ కేస్ ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 1 2 3 4. ఎటువైపు నుంచి ఇచ్చినా కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సేమ్ గ్రూప్స్ కదా ఉన్నాయి. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఈ క్లోరిన్ ఉండే కార్బన్ కి 2 అవుతుంది. ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినా కూడా క్లోరినే కాబట్టి ఉండేది ఇదేనా 2 అవుతుంది. సో ఏ వైపు నుంచి ఇచ్చినా అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో నెంబరింగ్ చూడండి, నెంబరింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పినాం. క్లోరిన్ 2 పొజిషన్ లో ఉందమ్మా, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్. సో దట్ ఈస్ 2 3 అని పలకాలి. 2 3, ఓకే. క్లోరో, డైక్లోరో. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్ అంటాము. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఎన్. సార్ చూడండి, ప్రిఫిక్స్. వాట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ హియర్? క్లోరో. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి డైక్లోరో, డైక్లోరో, డైక్లోరో. సో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి డై వాడాం, డైక్లోరో. నెక్స్ట్ వన్ రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్. How many carbons here? 4. That means bute. Bute. And primary suffix. Single bonds are present. That means ane. Ane. ఇంకా క్లారిటీ కావాలనుకోండి, డైక్లోరో అన్నాం కదా, ఈ నెంబర్స్ కూడా ఇక్కడ రాసేయచ్చు. ప్రిఫిక్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ వేటి దగ్గర ఉన్నాయి క్లోరిన్స్? సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్. సో ఈ నెంబర్స్, 2 నెంబర్స్ మెన్షన్ చేయాలమ్మా. 2 3 డైక్లోరో, 2 3 డైక్లోరో. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర క్లోరిన్ ఉంది, థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 2 3 డైక్లోరో, 2 3 డైక్లోరో. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ బ్యూట్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏన్. దట్ నేమ్ ఈస్ 2 3 డైక్లోరోబ్యూటేన్. 2 3 డైక్లోరోబ్యూటేన్. Okay, 2 3 dichlorobutane. Next example, CH3 CH Br CH2 CHBr CH2 CH3. So that is given carbon compound. So ఇప్పుడు నెంబరింగ్ చూడండి. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి, బ్రోమిన్ బ్రోమిన్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్, సేమ్ టైప్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒక సబ్స్టిట్యూటెంట్, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒక సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉంది. సో నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 1 2 3 4 5 6. ఈ వైపు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రోమిన్ ఉండే కార్బన్ కి ఇక్కడ 2 అవుతుంది, ఇక్కడ 4 రైట్. ఇన్ కేస్ ఈ వైపు నుంచి ఇద్దాం 1 2 3 4 5 6. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఈ కార్బన్ నెంబర్ 3 అవుతుంది, ఈ కార్బన్ నెంబర్ 5 అవుతుంది. ఇక్కడ సమ్ రూల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కార్బన్ నెంబర్ 2, ఈ కార్బన్ నెంబర్ 4 కదా, మీన్స్ 2 + 4 ఎంత అవుతుంది? 6. 2 + 4 6.
ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఈ రెండు సమ్ చేస్తే 6 వస్తుంది. ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చాం ఈ కార్బన్ నెంబర్ 3, ఈ కార్బన్ నెంబర్ 5. 3 + 5 8. సో ఇక్కడ చూడండి ఏ వైపు నుంచి ఇస్తే లీస్ట్ నెంబర్ వస్తుందో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 6 వస్తుంది, ఈ వైపు నుంచి ఇచ్చినప్పుడు 8 వస్తుంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్, దిస్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఈ వైపు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ బ్రోమిన్ ఉండే కార్బన్ కి ఇక్కడ 2 వచ్చింది, ఇక్కడ 4. 2 + 4 6 అవుతుంది. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే ఇక్కడ 3 అవుతుంది, ఇక్కడ 5 అవుతుంది. 3 + 5 8. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. రైట్, ఇప్పుడు మనం నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ప్రెఫిక్స్ ఏంటి, రూట్ వర్డ్ ఏంటి, తర్వాత ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్ ఉంటాం. ప్రెఫిక్స్ చూడండి, బ్రోమిన్, బ్రోమో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, సెకండ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్. సో 2,4 డైబ్రోమో, 2,4 డైబ్రోమో. ప్రెఫిక్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రెఫిక్స్ కదా రాయాలి, 2,4 డైబ్రోమో. ఇక్కడ హైపర్ కూడా పెట్టచ్చు, 2,4 డైబ్రోమో. రూట్ వర్డ్ 6 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్, హెగ్స్. ఇప్పుడు అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సింగిల్ బాండ్స్ ఏమంటాం, ఏన్. దట్ మీన్స్ 2,4 డైబ్రోమోహెక్సేన్, 2,4 డైబ్రోమోహెక్సేన్. That is this is name of this compound. Okay, once again, if the organic compound contains 2 or more same substituent groups, they are indicated by prefixes such as di, tri and tetra indicates the such groups or atoms. 2 unte di antam, 3 unte tri, 4 unte tetra. These are examples for this. Note chesukondi. Tomorrow class lo remaining rules వాటికి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చెప్తాం. ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఇప్పుడు చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి.